जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। नारायणि नमोऽस्तुते। नारायणि नमोऽस्तुते। ఆంగ్ల కొత్త సంవత్సరంలో మరొక పర్వదినం మనందరికీను. 2 రోజుల్లోనే మన భాగ్యం, మన మీద అమ్మ కరుణ. 171వ జన్మదినోత్సవాన్ని ఆచరించుకుంటున్నాం. 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏకాగ్రత, భక్తి, శ్రద్ధ, నిరాడంబరత్వం అన్నీ కలిపి అమ్మ పాదాల దగ్గర మన తల వంచాలి. జగజ్జనని, జగదంబ, జగన్మాత, జగద్ధాత్రి, మహాకాళి, బగళ, బ్రహ్మచారిణి, సింహవాహిని, ఎన్నో పేర్లు జగన్మాతకి. సరళమైన పేరు కలియుగంలో శారద. ఏ కోణం నుంచి, ఏ అధ్యాయం నుండి అమ్మ కథలు చెప్పాలి, అమ్మ గురించి ఆలోచించాలి అని పెద్ద సందేహం వచ్చింది. రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్లుగా మిఠాయిని కింద నుంచి తిన్నా చేదుగా ఉంటుందా? తీపిగా ఉంటుంది, తీయగా ఉంటుంది. పైనుంచి తింటే, మధ్య భాగం నుంచి తింటే, చిన్న ముక్క తింటే మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుంది, మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగుంది అమ్మ కథ. Just like Sri Ramakrishna's Leela started with a big bang in Gaya Kshetra, Gadadhara, Gaya Vishnu, appeared in the dream of Kshudiram and said, I like to be born as your son. Similarly, Shyamasundari Devi in Shihor village near Jairambati saw the vision of the Jagannatha as a small child and said, I am coming to your house. And within a short time she fell unconscious, and when she awoke she found she was in the family way, carrying Jagannatha in her womb. So that Leela continues as Gadadhar on the one side, Mother Sharada on the other side, within 20 minutes distance. And when we take that other aspect, that human aspect, then we find this young girl
2 years, 3 years, 5 years, trying to carry the big vessels meant for khichdi, trying to help her mother in cooking. And when there was the Bengal famine, thousands and thousands were starving in the villages. Fortunately, Ramachandra had huge quantity of rice stored in his godown, and he prepared kilos and kilos of khichdi. What is khichdi there is our pongal here, for your information. And these starving, poor, weak villagers coming and trying to eat that hot khichdi. ఆ వేడి వేడి కిచుడిని తినేస్తున్నారు, మింగేస్తున్నారు, కాలిపోతుంది నోరంతా, తట్టుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళ ఆకలిని. దే ఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ దేర్ హంగర్. అండ్ వెన్ ఇట్ బర్న్స్ దేర్ టంగ్, దే ఆర్ స్పిట్టింగ్ అవుట్. లుక్ ఎట్ ది కంపాషన్ ఆఫ్ ద జగన్మాత త్రూ శారదా. Visualize this, a tiny girl, 4 or 5 years, with a tiny hand, చిట్టి తల్లి, బుజ్జి తల్లి శారద తన చిన్న చేతులతో విసురుతుందంట ఆకు మీద. వావ్, ఇదేమిటి లీల! వాళ్ళు ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు, నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు. విసినకర్ర లేదు, దొరకలేదు. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చూడండి, దాంతోనే విసురుతుంది. వాళ్ళు కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి ఆ కిచుడి, వాళ్ళ ఆకలి తీరాలి అని. వాట్ ఏ వండర్! దిస్ ఈజ్ ద గ్రేట్ వండర్. ఉదయం లేచి అమ్మకు వంటలో సహాయం చేస్తుంది, సోదరుల్ని స్కూల్కి పంపిస్తుంది, ఆ చెరువులో దిగి గొంతు వరకు ములిగి తర్వాత గడ్డికి వస్తుంది. ఎంత భాగ్యం, అహోభాగ్యం రామచంద్ర ముఖోపాధ్యాయ అండ్ శ్యామసుందరి దేవి. బట్ we trace it back to the Vedic period, just as I tried to tell you about Sri Ramakrishna in the Vedic period. కొంచెం వెనకాలకి వెళ్ళి మన సంస్కృతి, మనలో ఆ వైభవం, వేదాల్లో జరిగిన ఒక సంఘటనలు గుర్తు చేసుకోవాలి. ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం, ఏఐకి వచ్చేసాం, 10Gకి వెళ్ళిపోతాం, మన చరిత్రని, మన సంస్కృతిని మర్చిపోతాం. ఉపనిషత్ యుగానికి వెళ్ళాలి. వివేకానందుల ఘోషణ. Swamiji roared in Madras saying that you are not Hindus, go back to Upanishads. మీరు హిందువులు కాదు, మీరు ఉపనిషత్ యుగాన్ని మర్చిపోయారు, మీరు ఆ ఋషుల పరంపరను మర్చిపోయారు మీరు. Go and dive deep into the message of the great sages. ఋషులం అవుదాం. The past was great, future will be greater. We can work out that ఋషిహుడ్, ఋషి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, జీర్ణించుకోవచ్చు, అనుభవించవచ్చు. We can realize it. We can become rishis. The faith of Vivekananda, the blessings of Vivekananda and Sri Ramakrishna are there with us. పని చేయాలి కొంచెం దానికోసం. We have to fight it out. So go back to the Upanishads in the connection between Ramakrishna and Sharada. Out of these 10 Upanishads, the biggest Upanishad is the Brihadaranyaka Upanishad. Ishakena Kata Prashna Mundaka Mandukya Aitare Taittare Chandogya Brihadaranyaka Padava Upanishad. A big Upanishad. Brihat ante very big. Aranyaka ante Aranyallo jarigina vishayalu. Dani saralanga English translation aithe Big Forest Upanishad. Brihad Aranyaka Upanishad. దాంట్లో ఒక చక్కటి, ఒక అద్భుతమైన, గంభీరమైన ఒక ఇది ఉంది, చాప్టర్. ఏమిటది అంటే యాజ్ఞవల్క మైత్రేయి సంవాదము. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయి సంవాదము. యాజ్ఞవల్క్య ఋషి, మైత్రేయి ఆయన భార్య. ఇద్దరు భార్యలు ఋషులకి ఆయనకి, మైత్రేయి మరియు కాత్యాయని. Yagnavalkya Samvadam, Gargi Yagnavalkya Samvadam, one of the historic and powerful
scenes in the బృహదారణ్యక ఉపనిషత్. గార్గి మైత్రేయుల్ని ఆదర్శంగా పెడతారు వివేకానందుడు. వర్తమాన స్త్రీలకి, వర్తమాన యుగానికి ది ఐడియల్స్ ఆర్ గార్గి అండ్ మైత్రేయి, హూ ఆర్ బ్రహ్మవాదినీస్, who could argue with the great sages and discuss and debate with them in Janaka Maharaja's Sabha. Janaka Maharaja's Sabha was not just for eating, sleeping and punishing. It is for intellectual, philosophical and Advaita Siddhantam. అక్కడ జరుగుతుంది యాజ్ఞవల్క్య అండ్ గార్గి సంవాదం. దానికంటే ముందు యాజ్ఞవల్క్య సన్యాసం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, ఆలోచిస్తాడు. ఇద్దరిని పిలుస్తాడు, కాత్యాయనిని మైత్రేయిని. He says, I am going to retire from the life of a householder and enter into the fourth order of life, sannyasa. And therefore I am now intending to arrange the division of property between you and Katyayani before taking to the final stage of life, the life of renunciation. He was a very rich sage. A lot of property, many cows, lot of fields. He says, I will distribute it. Do you want it? Katyayani keeps quiet and takes little and goes away. But Maitreyi, more wise, బుద్ధిశాలి, తను ప్రశ్నిస్తుంది భర్తని. She counters him. Says, this is the expression of sage Yagnavalkya. She answers, asks him, you speak of entering the fourth order of life, embracing a new perspective of living altogether. It's samvadam adi, bharta bharya samvadam. And therefore you propose to divide the property between the two of us here, so that we may be comfortable and happy. Is it possible for us to be happy ultimately through your property? ఇక్కడ అండర్లైన్, సిల్వర్ లైనింగ్ అంటారు. ప్రాపర్టీ ఇస్తానంటే ఎవరు వద్దంటారండి? ఇప్పుడే ఇచ్చేయండి, డ్రాఫ్ట్ రాసేద్దాం, ఇవ్వకపోతే చూద్దాం, బయటికి రండి. ఇచ్చినా గొడవే, ఇవ్వకపోతేనా గొడవే. వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తే గొడవ, వాళ్ళకి తక్కువ ఇస్తే గొడవ, దానికి కోర్టు, దానికి గొడవలు. ఏమడుగుతుంది ప్రశ్న? ఇది వివేకానంద సూచిస్తారు. లుక్ అట్ ద వైఫ్స్ క్వశ్చనింగ్, విల్ ఇట్ మేక్ మీ హ్యాపీ పర్మనెంట్లీ? దిస్ ఈజ్ మైత్రేయిస్ క్వశ్చన్. Can there be a cessation of our happiness at any time? The question simply put is it possible to give immortality through the wealth? నాకు అమృతత్వాన్ని పొందగలనా నీ ఆస్తితో? సహోవాచ మైత్రేయీ ఏనాహం నామృతాస్యాం కిం అహం తేన కుర్యాం. What am I to do with that thing which is not going to make me happy perpetually? Immortal, satisfied. Whatever you know in this context, O Lord, tell me that. Let me be cured of this illness of doubting in my mind, so that I may know what it is that I have to engage myself if I am to be eternally happy, so that there can be no fear from any source. Is it a possibility? Sadhyamadi? నీ ఆస్తిపాస్తులతో ఇస్తానంటున్నా అది అమృతత్వం సాధ్యమా? If it is a possibility, what is the method that I have to adopt in the acquisition of the supreme final satisfaction? సాధన ఎలా చేయాలి అమృతత్వం పొందడానికి? సాధ్యమైతే? వెరీ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. Yagnavalkya was highly pleased with this and said, I never expected that you would ask this question. When I am leaving you immense property, bestowing upon you a lot of wealth, ఈ సంవాదాన్ని డీప్గా ఆలోచించండి కొద్ది క్షణాలు. రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి 18 సంవత్సరాల యువతి అయిన శారదామాత వస్తుంది.
ఆయన గదిలోనే పడుకుంటుంది, విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది, ఆయన స్వామి సేవ చేస్తుంది, భర్త సేవ చేస్తుంది. ఒకరోజు హఠాత్తుగా రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు, ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అన్నారే, భార్యకి ఎవరు ప్రాపర్టీ? హస్బెండ్. భర్తే ప్రాపర్టీ. బై ఆల్ రైట్ యూ హ్యావ్ గాట్ రైట్ ఓవర్ దిస్ బాడీ. నువ్వు కోరుకుంటే నేను భార్యాభర్తల జీవనం గడపడానికి రెడీగా ఉన్నాను. అప్పుడు మదర్ ఏమంటుంది? అయ్యో, దానికోసం నేను రాలేదు, మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో సేవ చేయడానికి, పాలు పంచుకోవడానికి నేను వచ్చాను. కనెక్షన్ చూడండి. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయి, రామకృష్ణ శారద, ఈ విధంగా అధ్యయనం చేయాలి. ఇక్కడ రావడం, లడ్డూ ప్రసాదం తినడం, భజన అటెండ్ అవ్వడం, ఎస్, కంపల్సరీ, మ్యాండేటరీ, అటెండెన్స్ ఇవ్వాల్సిందే ఇక్కడ. అయినప్పటికీనూ ఒక రిచ్నెస్, ఒక గొప్పతనం, గాంభీర్యం, ఒక వైభవం, ఒక దివ్యత్వం, దీనికంటే బంగారం ఎవరు దొరుకుతుందండి? లలితా జ్యువెలరీనా, వైభవ్ జ్యువెలరీ పక్కన పెట్టండి. అక్కడికి వెళ్ళి ఇది ఈ నగ, అది గోల్డా, ఈ రా గోల్డా, ఎందుకు అవస్థ? మళ్ళీ జిఎస్టీలు, వీటీలు, బ్యాట్లు, క్యాట్లు, గొడవ 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 గొడవ. ఇది ఆలోచించాలి. ఏమి ఆ యుగంలో జరిగిన ఒక సంవాదం దక్షిణేశ్వర దేవాలయ గుడిలో గదిలో జరిగింది అంటే, లుక్ అట్ ది ఫార్చ్యూన్ దట్ యూ హ్యావ్, దట్ వీ హ్యావ్, అండ్ దట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. టెస్టింగ్ బిట్వీన్ ది హస్బెండ్ అండ్ ది వైఫ్. భార్యాభర్తల పరీక్ష జరుగుతూ ఉంది, ఘోర పరీక్ష అది. యూపీఎస్సీ కూడా దీని ముందు నిలవదు. నో, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది మదర్. ఆ జగన్మాత భావంతో చూసినప్పుడు రామకృష్ణులు ఎందుకు తల్లి శారదాదేవి దగ్గర సేవ తీసుకుంటున్నారు? ఎందుకు వంట చేయించుకుంటున్నారు? ఎందుకు ఆయన కాళ్ళ మసాజ్ చేయమని చెప్తున్నారు రాత్రి వేళ? దానికి ఒక ఇది ఉంది. ఎవరో ప్రశ్నించారు, అయ్యా మీరు ఇలాగంటున్నారు, జగన్మాత అంటున్నారు, మళ్ళీ ఆవిడ మీ భౌతిక సేవ చేస్తుందే, షీ ఈజ్ సర్వింగ్ యూ ఫిజికలీ, హౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్? హౌ కెన్ యూ టేక్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద డివైన్ మదర్ హర్ సెల్ఫ్? అప్పుడు రామకృష్ణ అంటారు, ఏ భావంతో నా శరీరం జన్మ ఇచ్చిన చంద్రమణిదేవి నహబత్తులో ఉందే ఆవిడ నేను గౌరవిస్తానో, ఏ భావంతో ఆ భవతారిణి కాళీమాతని నేను గౌరవిస్తున్నానో, పూజిస్తున్నానో, అదే భావంతో నా భార్య శారదాని చూస్తున్నాను. మళ్ళీ ఈ సేవ చేయించుకోవడం, సేవ చేయడం భార్యగా తన కర్తవ్యం. చేసిన దానికి నేనేం చేస్తాను తెలుసా? ఆవిడికి ప్రతిరోజు నమస్కారం చేస్తున్నాను. భార్యకి రామకృష్ణ పరమహంస నమస్కారం చేస్తాను మానసికంగా. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా చేస్తే ఆవిడ స్వీకరించదు, సైలెంట్గా చేస్తున్నాడు. ఒక్కరోజు అనుకోకుండా ఆయన భోజనాన్ని లేక పాలునో శారదామాత తెచ్చి పెడితే, వంగ భాషలో ఆప్ని, తుమి, తుయి అని 3 జెండర్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, సంబోధన చేస్తూ ఉంటారు. ఆప్ని అంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు, తుమి అంటే వయస్సు సమానం ఉన్నవాళ్ళు, తుయి అంటే సర్వెంట్స్, పిల్లలు, క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు తుయి అనేవారు లక్ష్మీదేవికి. ఆవిడొచ్చి పెట్టేది పాలు. ఆ రోజు ఆవిడకి ఒంట్లో బాగాలేదని శారదామాత వచ్చి పెడితే రామకృష్ణ ధ్యానముద్ర తోయి దర్జా బందుకోర్ వచ్చేసింది నోట్లో స్వాభావికంగా. నువ్వు అది కూడా కాదు, అది ఇంకొక జెండర్, అది తొయ్యి. తలుపు క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్ళు. ఆగే హ్యా అనేసింది అమ్మ. సరే అండి అని చెప్పితే హోల్ నైట్ రామకృష్ణ పరమహంస నిద్రలేదు. అయ్యో శారదాన్ తుయ్యి అన్నానే, అయ్యో శారదాన్ తుయ్యి అన్నానే, మహాపాపం చేశానే. ఎవరండి ఈయన? ఆవిడెవరండి?
But look at the tremendous concern and love and the compassion of Mahashiva Parvati. నిద్ర పడతలేదు ఆయనకి. ఇంకా డీప్గా వెళ్ళిపోయారు రామకృష్ణ పరమహంస. సూర్యోదయం ముందే తలుపు బయట, గది బయట చేతులు జోడించుకొని పరమహంస రామకృష్ణ కాచుకోనున్నారు. ఎప్పుడు శారద తెలుపుతుంది. తలుపు తట్టాలన్న భయం ఆయనకి. కోపించుకుందా, బాధపడుతుందా, తొయ్యి అనేసానే నేను. ఉయ్యో రామ, 4 గంటలకు ఉదయం కాచుకోనున్నారు. ఆవిడకి ఎంత ఎంబరాజింగ్గా ఉండాలి. తీసిన వెంటనే భర్త స్వయం బయట నించున్నాడు, నహవత్ బయట చేతులు జోడించి క్షమించు నన్ను, క్షమించు నన్ను అంటున్నారే. శారదామాతకు ప్రశ్నిస్తున్నారు, క్షమించు నన్ను. కోపించుకోలేదు కదా, బాధపడలేదు కదా నువ్వు. ఆవిడకి షీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఇట్. షీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఫీలింగ్, దిస్ పరమహంస ఈజ్ ఫీలింగ్. ఎప్పుడైతే లేదండి ముందు వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి అన్నట్లుగా, then Ramakrishna was satisfied. As if a big weight on his head was removed. That is Sharada for us, Sharada Mata for us. So till 1953, the new generation will not know. Till 1953, she was born 1853, December 15th. Till 1953, till 100 years, or after 33 years, till she passed away, the second generation of monks never allowed mother's photo to be displayed outside. Think of it. 1920లో తన మహాసమాధి, 1953 వరకు తన ఫోటోని గదుల్లో కానీ, దేవాలయాల్లో కానీ, ఆఫీసుల్లో కానీ కనబడలేదు. ఒప్పుకోలేదు వీళ్ళు. బయట ఎక్కడా కనబడలేదు అమ్మ. ఓన్లీ రామకృష్ణ వివేకానంద కనబడేవారు. నో డిస్ప్లే, నో టాక్. మదర్ ఇస్ మదర్. షీ విల్ బీ ఇన్సైడ్ సైలెంట్, వర్కింగ్ ఫర్ ది సంఘ. దో షీ వాజ్ ది వన్ హూ పర్మిటెడ్ వివేకానంద టు స్టార్ట్ ది రామకృష్ణ ఆర్డర్. దో షీ పర్మిటెడ్ Swami Vivekananda to go to the West, says, Master is with you, I have seen, success will be yours. Though she protested to Vivekananda, advised him not to sell Belur Math. Though she permitted Durga Puja in Belur Math. But till 1953, Sharada Mata centenary, till Sharada Math was established on the banks of Belur Math, on the other side, mother's photo was not seen. From 1954, slowly, mother's photo began to appear. The order of monks were very serious in this. How will people react? సో ఈ విధంగా ఒక అద్భుతమైన లీల జరిగింది ఆ సమయంలో. 1954 తరువాత ఆ హిడెన్ ఎజెండా, హిడెన్ యాక్షన్ వాజ్ లాస్ట్, వాజ్ టేకన్ ఆఫ్. ద వెయిల్ కేమ్ అవుట్. మదర్ ఎప్పుడు ముసుగుతోనే ఉండేది, పరదాతో ఉండేది. ఇక్కడ చూస్తున్న ఫోటో రేర్. ఎవరు చదవలేదో వాడి గురించి చెప్తున్నాను సంక్షిప్తంగా. మదర్ ఫోటో తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎప్పుడును. శృంగారం చేసి, మంచి మాటలు చెప్పి, నచ్చ చెప్పి, ఓలేబుల్, సిస్టర్ నివేదిత, వాళ్ళిద్దరూ మదర్ని అలంకారం చేశారు. ఫోటోగ్రాఫర్ ముఖం చూడను అంటుంది ఆవిడ. కూర్చోబెట్టారు, కథలు చెప్తున్నారు, పాడిస్తున్నారు. ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ మధ్య మధ్యలో సిస్టర్ నివేదిత సిగ్నల్ ఇస్తుంది, మేము ఇలాగన్నప్పుడు ఫోటో తీసి. అక్కడ నాట ఒక ఫోటో ఉంది దీనికంటే ముందు. మనం ఏది చూస్తున్నామో ఇప్పుడు మన పూజా గదుల్లో, ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ ముఖాన్ని చూడడానికి, లేక కెమెరాని చూడడానికి అమ్మకి సిగ్గు. జగన్మాత ఈ భూమండలాన్ని ఆవిడ పాలిస్తుంది, లాలిస్తుంది. ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే భయమా? ఎంత నాటకం అండి ఇది. ఏమ్మా అని అడగాలి మనం. తల వంచుకొని, తల నెల మీద చూస్తుంది ఆవిడ. ఒక ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటో. షీఈస్ గేజింగ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, నాట్ ఆన్ ది ఐస్, నాట్ ఇన్ ది ఫ్రంట్. అది ఫోటో తీసాడు. వీళ్ళకి ఇష్టపడలే.
They wanted to take that photograph to America, the finest flower of Sri Ramakrishna. అమ్మా అయిపోయింది అని కొంచెం కథ చెప్పారు వీళ్ళు. అయిపోయింది అని, అయిపోయిందా సుప్తిగా కళ్ళ ఎత్తిందంటే తల ఎత్తింది, కళ్ళతో చూసింది, టక్కని పెట్టేసాడు ఇంకో ఫోటో. అది మన భాగ్యం, మనం చూస్తున్నది. Otherwise we would not have got mother seeing us, or we seeing the mother direct face to face. It's an interesting arrangements of the Lord. So let me go forward, fast forward. As you know, by the time she has come, she had attained puberty. And just after 1 year after coming to Dakshineshwar, Sri Ramakrishna performed Na Bhuto Na Bhavishyati Puja, which is called the Shodashi Puja. The small room in corner in Dakshineshwar. And from that time, life changed. Her approach changed. She became more and more bolder. She awakened, Ramakrishna awakened the Kundalini in her, the Shakti in her, and reminded her about her responsibility in the future. She becomes a companion in his noble mission of Loka Kalyana, Loka Sangraha, Adhyatmika Loka Sangraha, not just a social arrangement, to uplift the divinity in entire mankind. Mother comes. Mother takes up the responsibility. Then, fast forward to 1886, August 16th, the master leaves. He attains Mahasamadhi in Kashipur. Then whole responsibility comes on her. But before that, what happened? Tapasya. Tapasya, tapasya. Think about that tapasya. What was the necessity for her to do so much of tapas? Visiting all the pilgrimage centers, taking the master with her. Master Sri Ramakrishna could not visit Puri Jagannath. He said, if I go there, my soul will merge in Jagannath. That means Sri Ramakrishna is Jagannath, Jagannatha is Sri Ramakrishna. And what did Mother Sharada do? She carried the photo of Sri Ramakrishna in her bag and showed it to Lord Jagannatha. Whatever Sri Ramakrishna could not do, he got it fulfilled through Ma Sharada. That is why you are there, I am here. And now Sri Ramakrishna says, hey Sharada, you have to take care of these boys. Nobody is there for them. No, I cannot take care. కేవలం నేను ఒక స్త్రీని మాత్రమే అని చెప్పినప్పుడు రామకృష్ణ గర్జిస్తారంట. ఏమిటి? కేవలం స్త్రీవే? నీలో ఎంత శక్తి ఉంది, ఎంత తపోబలం ఉంది, నువ్వు చేయవలసిందే ఈ పనిని. అప్పుడు ఆవిడ ప్రార్థన చూడండి. హే భగవన్, హే ప్రభో, should all the drama be over after you went? My children are suffering without clothes, without food, without shelter. I cannot bear to see, because she saw Bodha Gaya, the Buddhist monks in rich rooms and food and facilities. Why? My children are suffering like this. నేను భరించలేనది. ఆ ప్రార్థన, అన్నపూర్ణ ప్రార్థన, జగన్మాత ప్రార్థన, ఎంటైర్ బాంకురా జిల్లా అనావృష్టితో, దొంగలతో, తాగుబోతులతో ఉన్న బాంకురా జిల్లా ఇప్పుడు వైభవంగా వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ ఇన్ బెంగాల్. ఎక్కడ చూసినా సస్యశ్యామలం. లక్ష్మి పుట్టిందండి ఆ జిల్లాలో. ఎంత డెవలప్ అయిపోయింది ఆ గ్రామం. వైకుంఠం నుంచి లక్ష్మి వచ్చే ఈ పుణ్యభూమికి, జయరాంబాటికి. ఆ జయరాంబాటి నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చే, బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చే. ఏమి కుటుంబం అది? మీ సమస్యలు నథింగ్. మీ సమస్యలు నథింగ్. యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బిఫోర్ వాట్ మదర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఈవెన్ నౌ దే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. Barada Babu, even now he is troubling mother.
His house is there next road to in the entrance of Jairam Bhatti. Big house. Sitting there, he will criticize their generation. వాళ్ళ బ్లడ్లోనే వెళ్ళిపోయింది క్రిటిసిజం. మదర్ చెప్తుంది, లక్ష్మి పుట్టింది, సరస్వతి అన్నారు, జగన్మాత అన్నారు, ప్రపంచమంతా పూజిస్తుంది, వేలాది మంది లక్షలాది మంది వెళ్తున్నారు ఈరోజు జయరాం బాటికి. ఆ బరదా ఇల్లు మాత్రం లాక్ అయి ఉంటుంది. అది ఏమి కర్మో అది. అమ్మ పుట్టింది అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబంలో. వరదాబాబు వాళ్ళ 3rd జనరేషన్ ఉంది ఇప్పుడు. వరల్డ్లీ మైండెడ్ బ్రదర్స్. అమ్మాయి ఏడ్చింది కొన్నిసార్లు. ఎప్పుడైనా ఒక మంచి మాట అడిగారా నన్ను? డబ్బు కావాలమ్మా, డబ్బు కావాలి, డబ్బు కావాలి శారద, డబ్బు కావాలి. మీరు బెటర్ అండి. అమ్మాయి మాట్లాడితే ఏ కుటుంబంలో పుట్టాను నేను? ఎప్పుడు డబ్బు డబ్బు డబ్బు. కలకత్తా నుంచి ఎవరైనా వస్తే డబ్బు. అమ్మ కలకత్తా నుంచి తిరిగి వస్తే డబ్బు. తీసుకోండి తీసుకోండి ఇసుగుతో ఇదయ్యేది. అంత వ్యామోహం, అంత ఒక నారో మైండెడ్నెస్ ఆ కుటుంబంలో ఆవిడ సహించింది. వాళ్ళ భార్యలు ఇంకా అదొక ఎక్స్ట్రీమ్ కేసులు వాళ్ళందరూ. మరి రాధు పుట్టింది, మహామాయ. అమ్మ లేకపోతే ఆవిడకి ఏం తిందు, ఆవిడ ఎత్తుకొని ఉంటుంది. ఎప్పుడు రాధు రాధు మహామాయని తిప్పింది దక్షిణ భారతం అంతా భయంతో. ఎక్కడ నగలు అడుగుతుంది, ఎక్కడ డబ్బు అడుగుతుంది. రామేశ్వర దేవాలయం చూపించాడు భాస్కర్ సేతుపతి. నా గురువు గారి అమ్మగారు వచ్చారు, ఖజానా ఓపెన్ చేయండి, అమ్మకి ఏమి కావాలో అది అందించేయండి వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ అంటే అమ్మ గడబడ గడబడ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కిపోయింది. ఎక్కడ రాధువు చూపిస్తే అన్నీ అడుగుతుందో. ప్రార్థన చేసిందంట స్వామికి. శ్రీరాముకి ప్రార్థన చేసిందంట, మనసు మార్చు ప్రభో. రాధు నాకు పెన్సిల్ చాలు. ఓ వాట్ ఏ వండర్, వాట్ ఏ వండర్. నగలు వజ్ర వైఢూర్యాలు ఉన్నాయి శివుడిదంతా, నాకు పెన్సిల్ కావాలి. అమ్మ సెడ్ మై ప్రేయర్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్సర్డ్. షీ వాజ్ అన్హ్యాపీ విత్ దిస్. అలాంటి వాళ్ళందరూ అమ్మ కుటుంబంలో ఉన్నారు. ఆవిడని మనం ఈరోజు జగన్మాతగా అలంకారం చేసి పూజిస్తున్నాం. రామకృష్ణ పరమహంస ఒక చట్టం పెట్టారు, నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాచొద్దు డబ్బు కోసరం. నో, కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టేశారు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస. అమ్మ పాలించింది, అది పాటించింది. ఒక్కరోజు కూడా తన బాధల్ని, తన కష్టాల్ని, ఒక చీర కూడా ఇవ్వడానికి కష్టం అండి ఆవిడ అడగలేదు. చీర చదవండి ఆ లీలల్ని డివైన్ ప్లేలో, మీకు అర్థం కాదు అది ఇక్కడ కూర్చొని. కొత్త వాళ్ళకి ఇది ఇంత ఇదవ్వలేదు, గ్రహించాలి. అది పట్టు. కమార్పు కూరలో జీవించింది ఆవిడ. ఆకుకూరలు తనే పండుకుంటుంది, అదే ఆకుకూర ఉప్పుతో తినేస్తుంది. ఎవరిని అడగదు అడగద్దు అడగద్దు అని ఈయన పెద్ద లా మినిస్టర్ పెట్టాడు. ఈయనకి ఎందుకంటే అది నా పంతం, అది వై యూ షుడ్ పుట్ దట్. ఏదో ఉంది చమత్కారం. ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు, ఇంకోటి రామ్లాల్. ఆడు ఏదో కపటతనంతో అమ్మకు చాలా డబ్బు ఉంది, కాళీమాత దేవాలయం రామకృష్ణ పరమహంస పెన్షన్ వచ్చేదంతా కట్ చేయించేశాడు. 10 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదు ఆయన. 10 రూపీస్ అది కూడా అడగలేదు, కోర్టుకు వెళ్ళలేదమ్మా. షీ విత్స్టూడ్ ఆల్ ద పెయిన్ అండ్ కమ్స్ అనదర్ టెస్ట్ కాల్ దట్ హరీష్ ఫెలో, డ్రగ్ అడిక్ట్. రోజు డ్రగ్స్ తీసుకోవడం, అమ్మ దగ్గరికి రావడం, భార్యతో చివాటు గొడవ పెట్టుకోవడం. ఒకరోజు విపరీతమైన డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడు, ఇంటాక్సికేట్ అయిపోతాడు, మత్తులో మొలిగిపోతాడు, చెడు ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇది దుర్బుద్ధి వల్ల అమ్మని హింసించడానికి వస్తాడు. ఆమెకు తెలిసిపోద్ది బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇదేదో చెడు ఆలోచనతో వస్తున్నాడని. వాడు మెల్లిగా ఎవ్వరూ లేరు గ్రామంలో, ఎవరు వస్తారు ఈవిడని కాపాడడానికి? అందరూ కలకత్తాలో ఉన్నారు. ఆ వివేకానంద ఇత్యాది శిష్యులందరూ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. అమ్మే తన రక్షణ చేసుకుంది, జగన్మాతే తన రక్షణ చేసుకుంది. వేగంగా నడిచింది, ఆడు వేగంగా నడిచాడు, డబల్ స్పీడ్ అయింది, రన్నింగ్ చేసింది, పరుగులు ఎత్తింది. ఆడు పరిగెడుతున్నాడు, ఆడికి ఇంకా ఎక్కువ రోషం, ఎక్కువ ఇదైపోయింది.
7 సార్లు ఆ గడ్డిమావు చుట్టూ తిరిగింది జగన్మాత. తిరిగి 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 అలిసిపోతే ఆడు వచ్చాడు. ఇంకేమి అమ్మని స్పర్శించాలి, వేసింది చంపదెబ్బలో బగళా రూపంలో. తాన మోకాళ్ళని ఛాతి మీద పెట్టి నాలిక పట్టుకొని ధడ 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 అని చాల్చి చంపలు వాయించిందే. ఆడు ఊపిరి కోసం కష్టపడ్డాడు, సఫకేటింగ్. తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆ గ్రామంలో ఎక్కడ కనబడలేదాడు. రాక్షసుల సంహారం చేసినట్లు ఈ శారద. ఎలాంటి శారద? చేతనాంజి రాస్తారు, హర్ శారీ వాజ్ హ్యావింగ్ 18 స్టిచెస్. నౌ మహాలక్ష్మి షీ ఈస్ గెటింగ్ సో మచ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ సరెండర్. 18 స్టిచెస్. అడగకూడదన్నారు కదా లా మినిస్టర్. లా మినిస్టర్ కాదని హోమ్ మినిస్టర్ అడగలేదు. ఆ కథలు వెళ్ళాయి. The stories went to Calcutta, to Sharadanandaji, and they cried, "What have we done to the mother of the universe?" స్వామీజీకి వెళ్ళింది సమాచారం, బాధపడ్డారు. వెంటనే నిరంజనానంద స్వామిని they sent them to Kamarpukur, and slowly mother was brought to Kolkata, and that is how a new chapter in mother's life started. So Sri Ramakrishna, that is why he said she is Saraswati, who has come in disguise. Why she has come in disguise? Because in Kali Yuga, people will look in different ways. So she has come as ordinary Sharada to remove the ignorance. అవివేకాన్ని తొలగించడానికి ఆ మహా సరస్వతి బ్రహ్మలోకం నుంచి వచ్చింది భూమండలానికి. ఇది మన భాగ్యం. అందుకే సర్వ విద్యా స్వరూపాంతాం శారదాం ప్రణమామ్యహం. సర్వ విద్యల ప్రావీణ్యం ఆవిడికి. సో దిస్ ఈస్ హోలీ మదర్స్ జన్మతిథి. We have to utilize it properly. Pray for Gnana, Bhakti, Vivek, Vairagyam, Aishwaryam, or whatever we want. Finally, last point. As we sing every day, Prakritim Paramam, Abhayam Varadam, Nararupadharam, Janatapaharam. What is the powerful message? In Nelambar Mukherjee Garden House, Ma Sharada was living there near Belur Math. Swami Abhedanji one day comes and says, "Mother, I want to sing a stotram." Mother was surprised. "On whom are you going to sing?" Abhedanji said with all devotion, "On you, O mother. I have composed a stotram on you. Please listen." Embarrassed, as if she is, why is somebody singing on her? It would have been Ramakrishna, it could have been Vishnu, it could have been Shiva. But she says, "I am composed a sim on you." All right. There was a devotee who witnessed this. Lavanya Kumar Chattopadhyay. He said, Chakravarti, he said, the first sentence started, Abhedanji started singing, "Prakritim Paramam Abhayam Varadam Nararupadharam." Padina ventane, mother closed her eyes. రెండో స్టాంజాకి వెళ్ళాడు ఆయన. టీయర్స్ రోలింగ్ డౌన్ హర్ ఐస్. స్తోత్రం సెక్షన్కి వెళ్ళాడు. కృపాం కురు మహాదేవి సుతేషు ప్రణతేషు చ. ఇంకా శరీరం అంతా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయింది, మనస్సు సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయింది, సుప్రీం కాన్షియస్నెస్లో లీనమైపోయింది. ఇంకా తీవ్రంగా వెళ్ళాడు. రామకృష్ణ గత ప్రాణ తన్నామ శ్రవణ ప్రియం అంటే హయ్యెస్ట్ సమాధిలో తన కాన్షియస్నెస్, తనలో ఉండే ప్రజ్ఞ, తనలో ఉండే ప్రాణం ఆ బ్రహ్మాండంలో కరిగిపోయింది. 20 నిమిషాలు స్తబ్దం, టోటల్ సైలెన్స్. అభేదాంజీ కూడా పాడలేదు, ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళలేదు ఆయన స్తోత్రాన్ని. హీ నెవర్ కంటిన్యూడ్. కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత అమ్మే ఆశీర్వాదం చేసింది, "నాయనా, మదర్ సరస్వతి విల్ స్పీక్ త్రూ యూ ఆన్ యువర్ టంగ్." రామకృష్ణ గత ప్రాణ. రామకృష్ణ ప్రాణం, శారదా ప్రాణం ఒకటే. తన్నామ, రామకృష్ణ నామం వినడానికి ఎంత ప్రియం అమ్మకి. తద్భావరంజితాకారం, రామకృష్ణ భావంలో తల్లి శారద. సో ఎనీ స్టోరీ యూ టేక్, ఎనీ ఇన్సిడెంట్ యూ టేక్, ఎనీ ప్లేస్ యూ టేక్,
whether it is that cat which was blessed by the Holy Mother, a cat which was coming and drinking the milk meant for Naivedyam, sacrilegious. When Swami took that cat, God might have విసిరేశాడు. పిల్లి పిచ్చి పనులు చేస్తుంది. పిల్లే చేసేది పని, ఇంకెవరు చేస్తారు? అమ్మకు తెలుసు ఇది నెగటివ్ పని అని. నెక్స్ట్ డే పిల్లి కనబడలేదు. అడిగింది, ఏమైంది ఆ పిల్లికి? ఆ స్వామి చెప్పారు, గోడ బయటికి వేసాం, వచ్చి పాలు తాగుతుంది. టిల్ దట్ పిల్లి వాజ్ బ్రాట్ బ్యాక్, అమ్మ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ హర్ పూజ. పిల్లి ఈజ్ బ్లెస్డ్. మేబీ ఇట్ హస్ కమ్ యాజ్ ఎ బ్రహ్మచారి ఆర్ మేబీ దిస్ పిల్లి. తర్వాత ఉసిరికాయ చూడండి, ఎకాలజీ గురించి చెప్తాం, బయోడైవర్సిటీ, చెట్లను రక్షించాలి, అమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవాలి గవర్నమెంట్ అంతా. ఉసిరికాయ తీసుకురావంటే పెద్ద కొమ్మ తెచ్చాడు శిష్యుడు. నువ్వు ఒకటో రెండో అడిగితే కొమ్మ ఎందుకు అయితే తెచ్చావు? దానికి బాధ కలగటల్లా? క్షమాపణ అడుగు ఆ కొమ్మ చెట్టుకి. గో అండ్ ఆస్క్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ద ట్రీ ఫర్ కటింగ్ దట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ దట్ gooseberries. What a wonder. And mother taught how to save food, how not to waste food. Practicals. Go back to the basics center. తల్లి శారదా జీవితంలో యమనియమాలకు వెళ్ళిపోండి, సమాధి తర్వాత చూద్దాం. If you have excess food, don't throw it. Give to a cow అంటుంది. ఒక ఆవుకి ఇవ్వండి, ఆనందంగా తింటుంది గోమాత. ఆవు దొరకలేదు, కుక్కకి ఇవ్వండి, వీధుల్లో తాకు ఊపుతూ మీ ముఖాన్ని ఒక స్మైల్ ఇస్తూ చిరునవ్వుతో తింటుంది అది. కుక్క గోమాత లేదు, బావిలో చేపలకు వేయండి. బావి కూడా లేదు, భూమాత చిన్న గొయ్యి చేసి ఆ అన్నం వేసి కర్మ చేసి నమస్కారం చేయండి. ఏ తల్లి, నువ్వు బియ్యం ఇచ్చావు, మేము అన్నం ఇస్తున్నాం. ఆ అన్నం ఎరువవుతుంది. మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కువైపోయే రోజు అమ్మ దగ్గర ఆపడానికి పాపం ఆయన తెలియటల్లే. ఆఫ్ చేసేయండి, లేకపోతే తీసుకుంటాను నేను, అమ్మకి ఇచ్చేస్తా. ఆఫ్ చేసేయండి, స్విచ్ ఆఫ్. డోంట్ బి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. సో దట్ ఈస్ ది మదర్స్ గ్లోరీ, మదర్స్ గ్రేట్నెస్. వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ వీ డోంట్ నో. వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో సమ్వేర్ ర్యాండమ్ we have picked up some sweets, not in Emerald, but in Mother Sharada's shop, so that we will get that Amritattvam, we will get that nectar, we will get that Nityam Anandam. So, a deep study of Mother's life and teachings. Divine Play, దయచేసి ఎవరు చదవలేదో ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో అదే 2 వాల్యూమ్స్ జ్ఞానదాంజీ రచించింది. ఇంకొక అద్భుతమైన పుస్తకం ఆంగ్లంలో, శారదా ద గ్రేట్ వండర్. అది చాలా అద్భుతం, చిన్న సంక్షిప్తమైన పుస్తకం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బుక్ స్టాల్. అండ్ దేర్ ఇస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ బుక్ ఫర్ ఆరతి అండ్ అదర్ సాంగ్స్ రీసెంట్లీ కేమ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్విలైట్ సర్వీస్ టు శ్రీరామకృష్ణ. దాంట్లో ఇవన్నీ కొంచెం కామెంటరీతో 3 స్తోత్రాలు, ప్రకృతి పరమాం, ఇవన్నీ అనువాదం చేసి భక్తుల కోసం ఇచ్చారు. బికాజ్ కొంచెం బాంగ్లా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆ విధమైన మనస్సులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు. సో ఈ విధంగా అందరూ ఈ మహాయజ్ఞంలో రామకృష్ణ శారదా వివేకానంద భావధార, భావప్రచార్ జరుగుతూ ఉంది. మదర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్. షీ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ షాక్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. షీ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ షాక్ అబ్జార్బర్. ఎన్ని గొయ్యిలు ఉంటాయి, ఎన్ని బాధలు ఉంటాయి, ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, మనకి షాక్ అబ్జార్బర్ లేకపోతే వీ విల్ సఫర్. But mother takes the shocks and she continues to take, because she is the mother of all. వివేకానంద ఎన్ని షాక్స్ మదర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఫస్ట్ షాక్ క్విక్గా చెప్తాను, విజ్ఞానానంది షాక్ మదర్ స్వీకరించారు. విజ్ఞానానందజీ, పెషోన్ మహారాజ్. శ్రీరామకృష్ణుడు ఆయనకి ఒక ఉపదేశం ఇచ్చారు, స్త్రీల దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. రామకృష్ణుడు శిష్యుడు, స్త్రీల దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ఆయన అమ్మ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు ఆయన. విజ్ఞాన్జీ చూడండి, వివేకానంద తెలిసిపోయింది, he has not understood the divine mother in Sharada. He is thinking she is another woman. స్వామీజీకి తెలిసి ఆయన ఇది చేస్తారు. పెషాన్, టేక్ దిస్ ఫైల్
అండ్ గో అండ్ మీట్ ద మదర్ అంట. పరీక్ష, యూపీఎస్సీ పరీక్ష. అమ్మ శారదాని ఎదిరించాలి. ఈయన ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అమ్మ దగ్గరికి. తీసుకువెళ్తాడు, దూరంలో పెట్టి గుమ్మం దగ్గర నుంచే మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని నమస్కరిస్తాడు. వెనకాల తిరిగి చూస్తాడు, వివేకానంద ఫాలోయింగ్ హిమ్. పోలీస్ మ్యాన్, ఏయ్ ఏం చేస్తున్నావు యా తమ్ముడు పేషాన్, ఈజ్ దిస్ ద వే టు మేక్ ప్రణామ్ టు ది మదర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, సీ హౌ ఐ డూ ప్రణామ్ అని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేస్తారు వివేకానంద. ఆ విజ్ఞానాంజి గట్టి మనస్సు, రాయ మనస్సు కరిగిపోద్ది. ఆ ఎమోషనల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ వివేకానంద. జగత్ ప్రచండ తాండవ నృత్యం చేసిన వివేకానందుడు బాలుడి వలె, శిష్యుడి వలె సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాడు. ఎలాంటి వాడికి మనసు కరిగిపోదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ మెసేజ్, పాజిటివ్ మెసేజ్. పాజిటివ్ సైకాలజీ అంటారు ఈ వర్తమాన కాలంలో. పాజిటివ్ సైకాలజీ చూపిస్తారు వివేకానంద. సిస్టర్ నివేదితాన్ని స్వీకరిస్తుంది అమ్మ. వివేకానంద whole night he is dancing in joy. If mother has accepted, India will accept Margaret. Mother has accepted. మిఠాయి తినిపిస్తుంది అమ్మ, పక్కన కూర్చోబెట్టుంది. ఓవర్కమింగ్ ఆల్ ది నారో మైండెడ్నెస్ ఆఫ్ దట్ సొసైటీ. పాశ్చాత్య వాళ్ళు, తెల్లవాళ్ళు, వాళ్ళు క్రిస్టియన్సు, వాళ్ళు వేరే జాతికి చెందినవారు. షీ క్లీన్డ్ అప్ ది హోల్ సిస్టమ్. త్యజీ జాతి కులమాయ్. ఒక చీపిరి కట్ట గాట్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ది మదర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ శ్రీరామకృష్ణ, యాజ్ మచ్ యాజ్ వివేకానంద. చీపిరి కట్టను విసిరేసింది తన అసిస్టెంట్. అమ్మ చూసింది, చీపిరి కట్ట ఏం పాపం చేసింది అలా విసురుతున్నావు, క్షమాపణ అడుగు. ఇట్ హాజ్ హెల్ప్డ్ యూ టు క్లీన్ యువర్ రూమ్, కీప్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్. చీపిరి కట్ట మెళ్ళ పెట్టేసింది. హ్యాండిల్ పైన పట్టుకొని ఇది పెట్టుకొని ఆ ముందు ఉండే బ్రష్ కింద తగులుతుంది. అమ్మ చెప్తుంది అలా పెడితే 2 రోజులు చీపిరి కట్ట చెడిపోద్ది. ఏమి మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండి. సామాన్లు ఎలాగో ఉపయోగించుకోవాలి నేర్పించింది ఆవిడ. చీపిరి కట్ట రివర్స్గా పెట్టు, నడుము వంచి పైకెత్తు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ యూ టు క్లీన్ ద రూమ్. ఇలాంటివి ఎన్నో చిన్న విషయాల నుండి ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక దీనివల్ల లాస్ట్లో ఆ వేదాంత డిండిమా ఘోషించింది అమ్మ. ఇఫ్ యూ వాంట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, డూ నాట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ అవర్ సర్వం సర్వే భవంతు సుఖినః. ఆ మంత్రాన్ని అమ్మ వేదాంతాల అహం బ్రహ్మాస్మి ఐడియా షీ బ్రాడ్కాస్టెడ్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. అక్కడ క్లాజ్ పెట్టింది ఇఫ్, జ్యోతి మీకు అవసరమైందా మనశ్శాంతి, ఇవి ఫాలో చేయాలి. Learn to make the whole world your own. No one is a stranger, my child. This whole world is your own. Sarve bhavantu sukhina. Veda Rigvedala Prarthana Durjana Sajjano Bhuyat. Amma last message, chivari sandesham. Aa 4 lines lo manaku labhyamautai. So let us pray to the Divine Mother. Let us seek her blessings. Let us make our life an instrument of Mother's love, compassion and service to the entire society and reach her abode. Jai Ramakrishna, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma.